next பார்த்தீங்கன்னா center of mass for oscillation. So A vector cm is equal to d by dt into ds vector cm by dt. So நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம், dx by dt என்னது velocity. So d vector cm by dt and d is equal to summation m into dpi by dt. So dx by dt என்னது velocity, dv by dt னா acceleration. நம்ம இது எங்க பார்த்தோம், ஃபர்ஸ்ட் லெசன் பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் லெசன்ல அதோட யூனிட் ஆக்சிலேஷன் என்ன யூனிட் வரும், லெந்த் எல்லாம் பார்த்தோம்ல, அது வந்து இந்த ஈக்குவேஷன் வரும். சோ dx by dt என்னது velocity and dv by dt என்னது acceleration. So center of mass for acceleration is summation mi into a divided by summation I. If the external force will be up, if the external force of the rigid bodies is 0, the external force of the rigid body is 0. The rigid body we can move also only due to the internal force. This will not affect the any position vectors. The center of mass will be here. The center of mass will be here 0 or constant. So the center of mass will be here rest. There is no oscillation. So the velocity is 0 and there will be oscillation will be 0 அப்படினு சொல்றாங்க. அப்ப இந்த ரிஜிட் பாடிக்கு வந்து ஒரு வெளிப்புற விசை ஒன்று செலுத்தாத பொழுது வெளிப்புற விசை வந்து என்ன ஆகும், 0வா இருக்கு. அப்ப 0வா இருக்கும் பொழுது அந்த ரிஜிட் பாடியானது the rigid bodies will move from internal forces. அப்ப உட்புற விசையின் காரணமாக திடமான உடலானது மூவ் ஆகுது. அப்ப உட்புற விசையின் காரணமாக திடமான உடலானது இயக்கமடையும் பொழுது this will not affect the any position vectors. அப்ப அந்த நிலை திசையானது எந்த ஒரு விளைவுகளும் ஏற்படுத்தாது. என்ன காரணம்னா the center of the rigid bodies also the rigid bodies will also stay in the rest. So there is no velocity for rigid bodies and constant. So velocity is 0 and acceleration will be 0 for the rigid bodies. From equation 5 and 7, from equation 5.7 and 5.8. Hence there is no respective velocities may still with the individual particles of the rigid bodies. So 0 is equal to summation I vi vector by summation I or constant. So v vector cm is equal to summation I vi by summation I. So a summation a vector cm is equal to 0. அது ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா velocity 0வா இருக்கு. செகண்ட் கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா acceleration 0வா இருக்கு அப்படி சொல்றாங்க. In presence of the external force in the rigid bodies may still with the acceleration due to the following equation. அப்ப அந்த rigid bodyல வந்து external force செலுத்தப்படும் பொழுது நமக்கு will the acceleration due to the following equation. அந்த rigid bodyக்கு வந்து ஒரு வெளிப்புற விசை செலுத்தப்படும் பொழுது நமக்கு acceleration ஃபார்முலா வந்து கிடைக்கும். So effector action is equal to summation I into a vector cm. So effector action force is equal to m into a vector cm into a vector cm is equal to effector action divided by m. நமக்கு என்ன தேவை, the center of mass for oscillation தேவை. So இந்த center of mass for oscillation தேவை வச்சு இந்த m மட்டும் கீழ வச்சு ஈக்குவல்ல வச்சு போடுறதுனா டிவைட் வரும். So effector action divided by m is equal to a vector cm. And next one topic is torque into angular momentum. Next one is torque into angular momentum. திருப்பு மற்றும் கோண உந்தம். When a net force acting on the rigid body, it produces a linear motion in the direction of applied force. அப்ப அந்த rigid body வந்து முழு விசையானது செலுத்தப்படும் பொழுது நமக்கு என்ன உருவாகும், it produces a linear motion in the direction of the force applied. அப்ப அந்த பொருள் நம்ம எந்த திசையில இருந்து force அப்ளை பண்றோமோ அந்த திசையை நோக்கி ஒரு நேர்கோட்டு இயக்கமானது உருவாகும் அப்படி சொல்றாங்க. சரிங்களா? If a force such a force fixed to with an axis, the force extended the force rotates depending on the rotational motion. It produces a rotational motion or movement of a force. அதே வந்து இந்த rigid body வந்து it will rotate if the rigid body is fixed to a point or about an axis. ஒரு அச்சுல வந்து அந்த rigid body வந்து நேரான திருப்பி வச்சுக்கும்போது நமக்கு என்ன it will produces a rotational motion or movement of a force. அங்க நமக்கு என்ன வரும் பார்த்தா சுழற்சி
சுழற்சி இயக்கம் அல்லது மூமெண்ட் ஆஃப் a force உருவாகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரிங்களா the extent of the rotation depends on the extent of the rotation depends on the magnitude of force direction distance between the fixed point and the application of the force the extent of the rotation அப்ப அந்த சுழற்சி இயக்கம் வந்து எதனால சார்ந்திருக்குதுன்னா magnitude of the force விசையின் பரிமாணம் மற்றும் direction அந்த விசை போகக்கூடிய திசை and அதுக்கு distance between the point of the fixed point நம்ம இந்த புள்ளியில இருந்து இந்த ஆர்ஜின் புள்ளியில இருந்து அந்த இயக்கமானது அந்த உடலானது எவ்வளவு தூரம் சென்றடைஞ்சிருக்கு அதுதான் வந்து ரொட்டேஷன் மோஷன் வந்து சார்ந்து இருக்குது இந்த சுற்றி இயக்கமானது சார்ந்து இருக்குது அப்படி சொல்றாங்க சரிங்களா when a rotational motion it will produces a angular momentum changes with respect to time the rotational motion it will produces a angular momentum changes with respect to time அந்த சுழற்சி இயக்கமானது சுத்திட்டே இருக்கும்போது என்ன உருவாகும் it will produces a angular momentum changes with respect to time அப்ப கோண உந்தமானது டைம் பொறுத்து நமக்கு வந்து மாற்றம் அடையுது அப்படி சொல்றாங்க சரிங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருப்பாங்க the examples for plenty life in our day to life the examples for plenty in our day to life பல்வேறு எடுத்துக்காட்டு நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில வந்து பயன்படுத்துறோம் for example என்ன சொல்றாங்க in opening and closing a door using the hinges using a nut wrench அப்ப டோர் வந்து ஓபன் பண்ணும்போது க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த நட்டு மூலமா தான் நமக்கு என்ன ஆகும் நட்டு மூலமா தான் அந்த டோர் வந்து ஈஸியா வந்து க்ளோஸ் ஆகுது ஓபன் ஆகுது அப்படி சொல்றாங்க சரிங்களா சோ நீங்க என்ன டாபிக் பார்த்தா டார்க் அண்ட் ஆங்குலர் மொமெண்டம் நம்ம பார்த்தோம் அதுல இருந்து மோஷன் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சோ அது ஒரு 3 மார்க் இது ஒரு 3 மார்க் அது ஒரு 3 மார்க் இது ஒரு 3 மார்க் சோ நீங்க ஒரு ரெண்டே क्वेश्चन மட்டும் தான் போடலாம் நம்ம ஆல்ரெடி previous class கொடுத்த ஹோம்வொர்க் 11th யாரும் எழுதி அனுப்பிச்சோம்ல சோ நீங்க கொடுத்த ஹோம்வொர்க் வந்து ரெண்டு 3 மார்க் உங்களுக்கு ஹோம்வொர்க் கொடுத்திருக்கேன் இந்த ரெண்டு 3 மார்க் எழுதி யாரும் குரூப்ல போடுறேன்னா என்னோட பர்சனல் வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு சென்ட் பண்ணுவீங்க சரிங்களா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து செகண்ட் லெசன் டெஸ்ட் எழுதியாச்சு சோ இந்த ரெண்டு ஹோம்வொர்க் எழுதிட்டு உனக்கு வந்து சண்டே லீவ் இருக்கு சோ அதனால என்ன பண்ணீங்கன்னா பிசிக்ஸ்ல வந்து தேர்ட் லெசன் வந்து படிங்க தேர்ட் லெசன் படிக்க ஆரம்பிங்க அதுல இருந்து நமக்கு ஹோம்வொர்க் ஒரு 5 மார்க் டெஸ்ட் கொடுப்பேன் சரிங்களா ஓகே थैंक यू ரிமைனிங் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் थैंक यू